Head of Government. Mr. President, it is my distinct honor and privilege to introduce the recorded statement by the Honorable Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina. I thank you. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Mr. President, Assalamu alaikum. I congratulate you on your election as the President of the 75th session of the United Nations General Assembly. We are passing through an unprecedented crisis in the history of humankind due to the COVID-19 pandemic. This is also the first time in the UN's history that the General Assembly is taking place on digital platform without the presence in person of the heads of states and the heads of governments at the UN headquarters in New York. This General Assembly hall evokes deep emotions in me. From this very hall in 1974, my father, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, delivered a speech for the first time in Bangla as the head of government of a newly independent country. I also had the privilege of attending the name General of Allah, Assembly the most sessions gracious, in the person most for 16 merciful. times. Mr. President, Assalamu alaikum. I World congratulate peace and solidarity in all my speeches. As the head of government, this year I am delivering my 17th speech in the Assembly. I take this opportunity to pay my tribute to all frontline fighters, including health workers and public servants, who are working tirelessly to ensure safety of the affected countries and population. I also commend the United Nations Secretary General for his bold leadership and multilateral efforts during this crisis. Bangladesh was among the first rank of countries to endorse the Secretary General's various initiatives, including his global ceasefire appeal. Just as the Second World War created opportunities for countries to come together in their efforts to cooperate through the establishment of the United Nations, similarly, this pandemic has emphasized the need for collective action under the guidance of right leadership. With profound gratitude, I remember the undisputed leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bengali of all time. He taught the Bengali nation to stand firm in the world by ending exploitation, deprivation, and oppression. Following his footsteps, we have been able to secure a respectable position for Bangladesh in the Committee of Nations. From this August Assembly, he declared, and I quote, "The noble ideals enshrined in the United Nations Charter are the very ideals for which millions of our people have made the supreme sacrifice. The Bengali nation fully commits itself to the building of a world order in which the aspiration of all men for peace and justice will be realized." Unquote. His statement was indeed a bold expression for multilateralism. The reflection that Bangabandhu made in 1974 continues to remain equally relevant even today as we grapple with the current crisis. This year is particularly significant for the Bengali nation as we are celebrating the birth centenary of the father of our nation. Our reflection on his life, struggle, and sacrifice, and celebration of his achievements is a source of our encouragement for a brighter future and give us the hope to cope with the challenge of COVID-19. On the birth centenary, we, on behalf of all deprived people and nations, pay rich tribute to Bangabandhu. I remember with deep pain the brutal assassination of my father, father of the Bengali nation, and the then President Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on 15th August 1975, along with 18 members of my family, including my mother, 3 brothers, 2 sisters-in-law. The lives of myself and my younger sister were fortunately spared as we were out of the country at that time. We had to stay abroad as refugees for 6 long years. I mention this
to this assembly so that the world does not see the repetition of such heinous, brutal, and unjust killings ever. Mr. President, the pandemic is a stark reminder that our fates are interconnected and that no one is secure until everyone is secure. This pandemic, to a large extent, kept us restricted to our homes. Consequently, our economic activities were greatly hampered along with our health systems. Bangladesh achieved a GDP growth rate of 8.2% in the fiscal year 2018-2019. But the COVID-19 pandemic has impeded our economic progress. However, in Bangladesh, from the beginning, we took initiatives putting equal emphasis on the lives and livelihoods of our people. We have announced stimulus packages aiming to minimize the impact of the pandemic on our business and productivity. We have greatly expanded social safety nets coverage. Every year, we allocate around 39 billion taka for our freedom fighters. Our allowances for the elderly, widows, destitute women, disabled, and other backward sections of the society are benefiting approximately 9.1 million families. We have readily arranged food and other assistance. জীবন ও জীবিকা দুই ক্ষেত্রেই সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য উৎপাদন যাতে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন না হয় তার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছি। আমরা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছি। দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমরা প্রতি বছর প্রায় ৩৯ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করি। এছাড়া বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের জন্য ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীসহ অন্যদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও ভাতার প্রচলন করেছি, যার মাধ্যমে প্রায় ৯.১ মিলিয়ন পরিবার উপকৃত হচ্ছেন। কোভিড-19 বিস্তারের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের জন্য আমরা তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তার ব্যবস্থা নিয়েছি। এতে 10 মিলিয়নের বেশি পরিবার উপকৃত হয়েছেন। আমরা 4 মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছি। করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, শ্রমিক ও দিনমজুর সহ 5 মিলিয়ন মানুষকে নগদ অর্থ সহায়তা দিয়েছি। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গ্রাম পর্যায়ে প্রায় 18,000 কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র হতে বিনামূল্যে 30 ধরনের ঔষধ দেওয়া হয়। সরকারি সহায়তার পাশাপাশি আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে তহবিল সংগ্রহ করে এতিম ও গরিব শিক্ষার্থী, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, স্কুল, শিক্ষক, শিল্পী, সাংবাদিক সহ যারা সাধারণভাবে সরকারি সহায়তার আওতাভুক্ত নন তাদের মধ্যে 2.5 বিলিয়নের বেশি টাকা বিতরণ করি, যার ফলে সাধারণ মানুষকে করোনা ভাইরাস খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। কোভিড-19 রোগী শনাক্তের সাথে সাথে আমরা 31 দফা নির্দেশনা জারি করেছিলাম। করোনা ভাইরাস যাতে ব্যাপক হারে সংক্রমিত হতে না পারে তার জন্য আমরা সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছি, যার সুফল হিসেবে আমরা লক্ষ্য করছি ঋতু পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশে যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবার সেসব রোগ তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। আর্থিক খাতের আশু সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে আমরা 21টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করি। রপ্তানিমুখী শিল্প, শ্রমিকদের সুরক্ষা, ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদান, রপ্তানি বৃত্তিতে ঋণ প্রদান, কৃষি ও কৃষকদের সহায়তা, কর্মসৃজনের জন্য ঋণ প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুদ মওকুফ, পুনঃ অর্থায়ন স্কিম এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বীমা চালুকরণ ইত্যাদি খাত প্রণোদনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ পর্যন্ত আমরা মোট 13.25 বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি, যা আমাদের মোট জিডিপির 4.03%। আমরা করোনাকালে খাদ্য উৎপাদনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। সেই সঙ্গে পুষ্টির নিশ্চয়তার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশের শিল্প কারখানা সচল রাখা এবং কৃষি ও শিল্প পণ্য যথাযথভাবে বাজারজাতকরণের বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি, যার ফলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি এখনও তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো আছে। কোভিড-19-এর কারণে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের স্থবিরতা সত্ত্বেও আমাদের 5.24% হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার 7% উন্নীত হবে বলে আমরা আশাবাদী।
জনাব সভাপতি, আশা করা হচ্ছে বিশ্ব শিগগিরই কোভিড-19-এর ভ্যাকসিন পাবে। এই ভ্যাকসিনকে বৈশ্বিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সকল দেশ যাতে এই ভ্যাকসিন সময় মতো এবং একই সঙ্গে পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। কারিগরি জ্ঞান ও মেধাস্বত্ব প্রদান করা হলে এই ভ্যাকসিন বিপুল পরিমাণে উৎপাদনের সক্ষমতা বাংলাদেশে রয়েছে। মহামারী নিরসনে আমাদের উদ্যোগ এবং এজেন্ডা 2030 অর্জনে আমাদের প্রচেষ্টা সমানতালে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ রিপোর্ট উপস্থাপন প্রমাণ করে যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে আমরা যথাযথভাবে এগিয়ে চলেছি। বাংলাদেশকে আমরা 2021 সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ, 2030 সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন, 2041 সালের মধ্যে উন্নত দেশ এবং 2100 সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বদ্বীপে পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছি। প্রযুক্তিগত বিভাজন নিরসন, সম্পদ আহরণ ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য আমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তি উদ্ভাবনকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। পাশাপাশি স্বল্পোন্নত হতে উন্নয়নশীল এবং সদ্য উত্তরিত উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য এই আপৎকালীন উত্তরণকাল ও উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং প্রণোদনা প্যাকেজ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসী শ্রমিকগণ স্বাগতিক ও নিজ দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের অবদান রেখে চলেছেন। এই মহামারীর কারণে অনেক শ্রমিক কাজ হারিয়েছে, অনেকে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেশে ফিরে আসা অভিবাসী শ্রমিকদের প্রণোদনা বাবদ 361 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ দিয়েছি। তবে কোভিড পরবর্তী সময় তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি অভিবাসী শ্রমিকদের বিষয়টি সহমর্মিতার সঙ্গে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিবেচনা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও অভিবাসী গ্রহণকারী দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। জনাব সভাপতি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর বিদ্যমান সমস্যাসমূহ প্রতিনিয়ত প্রকট হচ্ছে। এই সংকটকালেও আমাদের বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আমফানের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করতে হচ্ছে। সিভিএফ ও V20 গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স অফ ফাইন্যান্সের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ জলবায়ু সমস্যা উত্তরণে একটি টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়নের নেতৃত্ব প্রদান করবে। এছাড়াও গ্লাসগো কনফারেন্স অফ পার্টিজ COP এ গঠনমূলক ও কার্যকর ফলাফল নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে বেইজিং ডিক্লারেশন অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এই ঘোষণার 25 বছর পূর্তি উদযাপনকালে ঘোষণায় উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ বাস্তবায়নে আমাদের দৃঢ় সংকল্প ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। বাংলাদেশে আমরা লিঙ্গ বৈষম্য সামগ্রিকভাবে 72.6% কমিয়ে এনেছি। আমাদের জাতীয় উন্নয়নের মূলে রয়েছে নারীদের অবদান। মহামারী মোকাবেলা সহ সকল কার্যক্রমে বাংলাদেশের নারীরা সামনে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। শিশুদের উন্নয়নে আমরা বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। ইউনিসেফের এক্সিকিউটিভ বোর্ডের বর্তমান সভাপতি হিসেবে আমরা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করে যাচ্ছি। তাছাড়া কোভিড সংক্রান্ত সমস্যা যাতে শিশুদের সামগ্রিক সমস্যা পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করতে আমরা সচেষ্ট রয়েছি। জনাব সভাপতি, সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়, এই নীতিবাক্য আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং শান্তির সংস্কৃতি বিনির্মাণে নিয়মিত অবদান রেখে চলেছে। মহামারীকালে অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের মতো বিষয়গুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে। শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা এ বিষয়গুলোর মোকাবেলা করতে পারি। শান্তিরক্ষী প্রেরণের বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষে। সংঘাতপ্রবণ দেশসমূহে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি বজায় রাখতে আমাদের শান্তিরক্ষীগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অন্যতম দায়িত্ব। এবছর আমরা উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি এজেন্ডার 20 বছর পূর্তি উদযাপন করছি। এই এজেন্ডার অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তায় নারীর ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করছি। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে এ বিষয়ে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। শান্তির প্রতি অবিচল থেকে আমরা সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি। মহামারীর ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও অপরিহার্য। পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী বিনির্মাণে বৈশ্বিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি আমাদের সমর্থন অবিচল। সে বিবেচনা থেকে পরমাণু প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের কার্যক্রমকে আমরা জোর সমর্থন জানাই। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি জাতি অবর্ণনীয় দুর্দশা, মানবতা বিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার মতো জঘন্য অপরাধের শিকার হয়েছে। সেই কষ্টকর অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি সমর্থন দিয়ে আসছি। বাংলাদেশ 11 লাখেরও বেশি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আশ্রয় প্রদান করেছে। 3 বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এখন পর্যন্ত মিয়ানমার একজন রোহিঙ্গাকেও ফেরত নেয়নি। এই সমস্যা মিয়ানমারের সৃষ্টি এবং এর সমাধান মিয়ানমারকেই করতে হবে। আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ ব্যাপারে আরও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। জনাব সভাপতি, কোভিড-19 মহামারীর কারণে বিদ্যমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ আরও প্রকট হয়েছে। এই মহামারী আমাদের উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছে যে এ সংকট উত্তরণে বহুপাক্ষিকতাবাদের বিকল্প নেই। জাতিসংঘের 75তম বছর পূর্তিতে জাতিসংঘ সনদে অন্তর্নিহিত বহুপাক্ষিকতাবাদের প্রতি আমাদের অগাধ আস্থা রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও বহুপাক্ষিকতাবাদের আদর্শ সমুন্নত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি আমরা আমাদের জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছি। দারিদ্র ও শোষণমুক্ত সেই সোনার বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সবার মানবাধিকার নিশ্চিত হবে। জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকীতে জাতীয় বিশ্বের নিকট এটি আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।